Hi everyone, welcome to TYBSc semester 2nd. So these are your subjects for elective first. We have selected cloud computing and cyber forensic. For elective 2, we have a digital image processing and data science, skill enhancement, ethical hacking, and the practicals. And one more project for this semester and skill enhancement practical. So we have 5 subjects for this semester. Here, 2 subjects we have selected. 2 subjects for from elective 2, ethical hacking compulsory subject, skill enhancement, and practicals 100 marks for elective first, 100 marks for elective second, project for 50 marks, and 50 marks for the practical of skill enhancement. So let's see the syllabus. Computer forensic is very interesting subject that you are going to learn different techniques in computer forensic to prevent our data. So this is semester 6. Our subject is cyber forensic. It is also known as the computer forensic. Its objective are to understand the procedure for identification, preservation, and extraction of electronic evidence, auditing and investigation of network host system intrusion, analysis the documentation of information gathered. So here we identify what incident happened. We preserve the preserve the records. We extract the information from electronic devices, and the expected learning outcomes are the student will able to plan and prepare for all stages of investigation, detection, initial response, management, inception, investigate various media to collect evidence, report them in a way that would be acceptable in the court of law. So here, university expected from you that you will learn all the techniques from the cyber forensic, so you can collect, store the data. So in first unit we are going to see computer forensic and network forensic. In computer forensic we are going to see the introduction of computer forensic, the standard procedure that we follow for the investigation, incident verification and system identification, recovery of erased and damaged data, this imagining and preservation, data encryption and compression, and automated search technique and forensic software. So these are related to the computer forensic, where we use different tools to get all the data, and we verify and store these data using different forensic softwares. ओके, फर्स्ट युनिट मध्ये बघा आपण फक्त कम्प्युटर रिलेटेड कम्प्युटर फॉरेन्सिक करणार आहे. म्हणजे कम्प्युटर रिलेटेड जे काही डिव्हाइसेस आहेत, म्हणजे हार्ड डिस्क असेल किंवा मॅग्नेटिक टेप्स असेल, तर त्यामधनं जो काही एखादा इरेज झाला असेल डेटा, तर तो आपल्याला रिकवर करता येईल. तर सपोज जर कम्प्युटरवर कुठला सपोज अटॅक झाला आणि त्यातनं आपला डेटा जर लॉस झाला, तर तो डेटा आपल्याला रिकवर करता येईल. डिस्क इमॅजिनिंग अँड प्रिझर्वेशन, यातनं आपल्या हार्ड डिस्कवरचा जर डेटा सपोज जर लॉस झाला असेल, तर तो आपल्याला पुन्हा रिकवर करता येतो. डेटा इन्क्रिप्शन आणि कॉम्प्रेशनच्या टेक्निक्स आहेत, सर्च टेक्निक्स आहेत, की ज्यातनं आपल्याला डेटा डेटा कुठं स्टोअर होता, काय होता, सिस्टीम लॉग्स वगैरे आपल्याला चेक करता येणार आहेत. हे सगळं कम्प्युटर फॉरेन्सिक मध्ये आहे फर्स्ट पॉइंट मध्ये. सेकंड वन इज द नेटवर्क फॉरेन्सिक. इन दिस वी आर गोइंग टू सी नेटवर्क फॉरेन्सिक अँड ट्रॅकिंग नेटवर्क ट्रॅफिक. आता नेटवर्क ट्रॅफिक मध्ये कुठल्या कुठल्या वेबसाईटला व्हिजिट केले, कुठल्या आयपी ऍड्रेस थ्रू केले, नेटवर्क लॉग्स मध्ये कुठल्या आयपी ऍड्रेसला व्हिजिट केले, हे सगळं आपल्याला शिकायला मिळणार आहे. नेटवर्क फॉरेन्सिक टूल्स, जसे कम्प्युटर फॉरेन्सिक टूल्स आपण यूज करणार आहे, तसे नेटवर्क फॉरेन्सिक टूल्स पण आहेत. युझिंग दॅट वी कॅन गेट द ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग नेटवर्क, परफॉर्मिंग live acquisition, order of volatility and standard procedure. So these topics are going to be covered in a network forensic. नेक्स्ट वन इज द सेल फोन अँड मोबाईल डिव्हाइस फॉरेन्सिक. मग जसं कम्प्युटरचं आहे, नेटवर्कचं आहे, तसं सेलफोन मधला डेटा पण इम्पॉर्टंट आहे, की ज्याच्या सेलफोन थ्रू सुद्धा क्राईम होतात. तर तो डेटा कसा रिकवर करायचा, आणि ज्याने त्या मोबाईल यूज करून क्राईम केला आहे,
तर त्याचा IP ॲड्रेस वगैरे कसा गेट करायचा हे आपल्याला यामध्ये बघायला मिळणार आहे. सेलफोन ओव्हरव्ह्यू, ॲक्विजिशन पोझिशन फॉर द सेलफोन्स अँड मोबाईल डिव्हायसेस हे सेलफोनमध्ये. नेक्स्ट इन युनिट सेकंड इंटरनेट फोरेन्सिक, त्याची इंट्रोडक्शन, वर्ल्ड वाईड वेब थ्रेड्स, हॅकिंग अँड इलिगल ॲक्सेस, obscene and incident transmission, domain name ownership, investigation, reconstruction, past internet activities and event. तर थ्रू इंटरनेट जे काही क्राईम झाले ते कसे इन्व्हेस्टिगेट करायचे, त्यासाठी कुठले टूल्स अँड टेक्निक्स यूज करायचे हे आपण इंटरनेट फॉरेन्सिकमध्ये बघणार आहे. डोमेन नेमची ओनरशिप कशी चेंज होते, तर हे सगळं, किंवा एखादा इन्सिडेंट हॅपन झाला तर त्यावेळी आपला जो काही लॉस डेटा आहे तो कसा गेट आपण करणार. नेक्स्ट आहे ईमेल फॉरेन्सिक, यामध्ये बघा ईमेल ॲनालिसिस, ईमेल हेडर्स अँड स्पूपिंग. त्यानंतर लॉस अगेन्स्ट ईमेल क्राईम, हे ईमेलच्या रिलेटेड, म्हणजे ईमेलमधनं आता मोस्टली बघा केसेस होतात की ईमेलमधला डेटा किंवा ईमेलमधला जो काही युजर ID आहे, पासवर्ड आहे, तो हॅक केला जातो आणि तुमचे ईमेल सगळे डिलीट केले जातात. दुसऱ्या कुणाला तरी म्हणजे वेगळा मेसेज ड्राफ्ट करून तो सेंड केला जातो. तुमच्या ईमेलचे खूप मिसयूज केले जातात. तर त्या रिलेटेड सगळे इव्हिडन्स वगैरे गॅदर करण्यासाठी आपण ईमेल फॉरेन्सिक यूज करतो. त्याचे पण टूल्स आहेत की ज्यातनं आपल्याला डिलीट झालेले ईमेल आपल्याला गॅदर करता येतात. नेक्स्ट वन इज द मेसेंजर फॉरेन्सिक. याहू मेसेंजर जे काही आहेत, म्हणजे आता आपण खूप सारे मेसेंजर्स यूज करतो. तर व्हॉट्सअपचा मेसेंजर आहे, फेसबुकचे मेसेंजर आहे. तर त्यावरचा डेटा जो आहे, समजा तुमचे रेकॉर्ड्स कोणाला मिळाले तर ते मिसयूज करतात. तर त्या म्हणजे ज्याने केलंय त्याला आपण ट्रॅक करू शकतो थ्रू मेसेंजर फॉरेन्सिक. सोशल मीडिया फॉरेन्सिक, सोशल मीडिया इन्व्हेस्टिगेशन्स, यामध्ये पण टूल्स आपण यूज करू शकतो की ज्यामध्ये सोशल मीडियावरचा आपला जो काही डेटा आहे तो डेटा कोणी हॅक केला असेल तर तो आपण ट्रॅक करू शकतो. म्हणजे कोणी केला आहे डेटा किंवा कोण मिसयूज करत असेल तर अकाउंट लॉक करून आपण जो काय आपला डेटा आहे सोशल मीडियावरचा किंवा ती जी काही प्रोसेस होत असेल त्या प्रोसेसला आपण स्टॉप करू शकतो थ्रू सोशल मीडिया फॉरेन्सिक. ब्राउझर फॉरेन्सिक, यामध्ये ब्राउझरवरचा डेटा आहे जो स्टोअर राहिलेला असतो, म्हणजे आता मे बी त्यामध्ये ID पासवर्ड वगैरे स्टोअर राहतात. ते सपोज टेम्पररी इंटरनेट फाईल्स असतात, वेब ब्राउझिंग ॲक्टिव्हिटी असते. आता जर समजा हॅकरनी आपल्या वेब ब्राउझरचा यूज केला आहे तर मग तो कुठल्या कुठल्या साईटला व्हिजिट झालेला, त्याचे IP काय होते, त्यानंतर ज्या कॅचीमध्ये काय फाईल्स राहिल्यात हे सगळे आपण ॲनालाइज करून हॅकरला ट्रॅक करू शकतो. सो दिस इज द ब्राउझर फॉरेन्सिक. इन लास्ट युनिट we will see investigations, evidence, presentation and legal aspects of digital forensic. In that we are going to see authorization to collect the evidence, acquisition of evidence, authentication of the evidence and analysis the evidence, reporting on the finding, testimony. तर आता डेटा जो कलेक्ट झालाय तो कोर्टमध्ये आपल्याला पुट करायचा आहे. तर ते आपण जे काही इव्हिडन्स आले तर तो ॲक्विजिशन त्याचं कसं करणार, ऑथेंटिकेशन कसं होणार, हे सगळं आपण फर्स्ट या पॉईंटमध्ये आपण कव्हर करणार आहे. आणि लास्ट पॉईंटमध्ये इंट्रोडक्शन टू लिगल ॲस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल फॉरेन्सिक, यामध्ये लॉज अँड रेग्युलेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ॲक्ट, गिविंग इव्हिडन्स इन अ कोर्ट, केस स्टडी, सायबर क्राईम सायबर क्राईम केसेस. ओके, काही म्हणजे सायबर क्राईमच्या केसेस वगैरे पण आपण इथं डिस्कस करणार आहे. आणि सायबर ॲक्ट्स कुठले आहेत, सायबर क्राईम केसेस काय आहेत हे यामध्ये लास्ट पॉईंटमध्ये स्टडी करणार आपण. टेक्स्टबुक यासाठी गाईड टू कम्प्युटर फॉरेन्सिक अँड इन्व्हेस्टिगेशन आणि ॲडिशनल रेफरन्समध्ये इन्सिडेंट रिस्पॉन्स अँड कम्प्युटर फॉरेन्सिक हे रेफरन्स बुक आपण रेफर करू शकतो. याचे प्रॅक्टिकल्स बघायचे म्हटलं तर सो सायबर फॉरेन्सिक, फर्स्ट क्रिएटिंग अ फॉरेन्सिक इमेज युझिंग FTK इमेजर. यामध्ये आपण इमेज क्रिएट करणार आहे. सपोज जर हार्ड डिस्क असेल तर हार्ड डिस्कची पूर्ण आपण इमेज क्रिएट करणार आहे किंवा एखादा पर्टिक्युलर फोल्डरची तुम्हाला इमेज क्रिएट करायचं आहे तर त्याची आपण इमेज क्रिएट करू शकतो युझिंग FTK इमेजर. त्यानंतर सेकंड आहे डेटा ॲक्विजिशन, USB रायटर ब्लॉक, एनकेस इमेजर, साटा ब्लॉकर. आता हे जे डिव्हायसेस आपल्याकडं आता अवेलेबल नाही त्यामुळं सेकंड प्रॅक्टिकल आपण म्हणजे आपलं होत नाही हे सेकंड प्रॅक्टिकल. थर्ड तर केस स्टडी आहे जे म्हणजे फर्स्ट प्रॅक्टिकल प्रमाणेच हे थर्ड प्रॅक्टिकल आहे. फोर्थ वन कॅप्चरिंग अँड
अनालायझिंग नेटवर्क पॅकेट्स युझिंग वायरशार्क. तर यामध्ये आपण पॅकेट कॅप्चर करतो आपल्याच कम्प्युटर सिस्टीममध्ये कुठले कुठले पॅकेट्स आहेत, म्हणजे आपण एखादी फाईल ट्रान्सफर करताना कुठले पॅकेट्स येतात तर ते आपण अनालाइज करणार आहोत युझिंग वायरशार्क. नेक्स्ट आहे अनालिज द पॅकेट्स प्रोव्हाइडेड इन अ लॅब, सॉल्व द क्वेश्चन युझिंग वायरशार्क. तर हे क्वेश्चन्स आपण त्यामध्ये सॉल्व करणार आहोत. म्हणजे स्नूप्स.com वगैरे वेबसाईट आहे, तर त्या ज्यावेळी आपण ॲक्सेस करतो तर त्यावेळी कुठले कुठले पॅकेट्स प्रोव्हाइड होतात हे आपण या प्रॅक्टिकलमध्ये बघणार आहोत. 6.1 युझिंग सिस इंटरनल टूल्स फॉर द नेटवर्क ट्रॅकिंग प्रोसेस अँड मॉनिटरिंग. आता इथं आपण नेटवर्क ट्रॅक करणार आहोत, ज्यामध्ये बघा वेगवेगळे आपण टूल्स अँड टेक्निक्स यूज करणार आहोत. यामध्ये मॉनिटर लाईव्ह प्रोसेस बघणार आहोत, रॅम कॅप्चर करणार आहोत, TCP UDP पॅकेट्स बघणार आहोत, हार्ड डिस्क मॉनिटर, मॉनिटर व्हर्च्युअल मेमरी. आता या प्रत्येकासाठी मॉनिटर कॅची मेमरी हा सगळा डेटा आपल्याला अवेलेबल होतं. त्यासाठी आपण वेगवेगळे टूल्स यूज करणार आहे. हे 6 प्रॅक्टिकल. 7th मध्ये रिकव्हरिंग अँड इन्स्पेक्टिंग डिलीटेड फाईल्स. सपोज ज्या काही आपल्या सिस्टीमवरच्या फाईल्स वगैरे डिलीट झाले असतील तर त्या डिलीट झालेल्या फाईल कोणत्या त्या रिकवर करता येणार आपल्याला. त्यासाठी आपण एनकेस टूल यूज करणार आहोत. नेक्स्ट आहे ॲक्विजिशन ऑफ सेल फोन्स अँड मोबाईल डिव्हायसेस. तर यामध्ये आपल्याला सेलफोन कनेक्ट करून त्यामधला सपोज जर डेटा लॉस झाला असेल तर तो रिकवर करता येणार आहे, ज्यामध्ये फोटोज असतील किंवा सपोज काही इम्पॉर्टंट डेटा असेल तुमचा, फाईल्स वगैरे असतील, त्या जर लॉस झाल्या असतील तर त्या आपल्याला रिकवर करता येतात. नेक्स्ट ईमेल फॉरेन्सिक. यामध्ये ईमेल सर्व्हिस प्रोव्हायडर कोण आहेत, त्यानंतर ईमेलचे प्रोटोकॉल्स कुठले आहेत, आणि ईमेल महत्त्वाचं रिकवरिंग ईमेल्स, म्हणजे सपोज जे काही डिलीट झालेत ईमेल्स तर ते रिकवर कसे करायचे हे आपण 9th प्रॅक्टिकलला बघणार आहोत. लास्ट वन इज 10th प्रॅक्टिकल वेब ब्राउझर फॉरेन्सिक. यामध्ये वेब ब्राउझर वर्किंग, फॉरेन्सिक ॲक्टिव्हिटीज ऑन ब्राउझर, कॅची कुकिंग अनालिसिस अँड लास्ट इंटरनेट ॲक्टिव्हिटी. म्हणजे ब्राउझरवरचा जो काही डेटा स्टोअर राहतो किंवा स्टोअर केला जातो तर तो सगळा आपल्याला 10 प्रॅक्टिकलमध्ये आपण गेट करणार आहे. म्हणजे ब्राउझरवर कुठल्या ॲक्टिव्हिटीज होतात, कुठल्या साईटला व्हिजिट केलं आहे, कॅची आणि कुकीजमध्ये कुठला डेटा स्टोअर केला आहे. जरी इथनं कॅची कुकी क्लिअर झाली तरी तो डेटा आपण गेट करू शकतो. आणि इंटरनेटवरच्या ॲक्टिव्हिटीज कुठल्या आहेत. तर असा पूर्ण आपल्याला सिलेबस आहे. 10च्या 10 प्रॅक्टिकल्स आपण करणार आहोत, एक्सेप्ट प्रॅक्टिकल नंबर 2. त्यानंतर रायटर ब्लॉक लागतो, तर तो जर अवेलेबल झाला तर आपलं 2nd प्रॅक्टिकल होईल आपल्याला. ओके. तर हे सायबर फोरेन्सिक त्याचं सिलेबस आणि त्याचं कंटेंट. ओके, लेट्स मूव्ह टू द ॲक्च्युअल पार्ट. सो हे सायबर फोरेन्सिक. आता त्यामध्ये सायबर फोरेन्सिक किंवा आपण त्याला कम्प्युटर फोरेन्सिक म्हणतो. फर्स्ट ऑफ ऑल सायबर क्राईम्स काय असतात, आता वेगवेगळे क्राईम्स होतात. वी आर युझिंग इंटरनेट, कम्प्युटर सिस्टम, मोबाईल सिस्टम आपण यूज करतो. आता मोबाईलवर बऱ्याच वेळा काय होतं की मोबाईलमधले ट्रान्झॅक्शन्स आपण जे काही परफॉर्म करतो, सपोज जर एखादी EXE फाईल आली किंवा एखादा व्हायरस आला तरी पण आपण त्या फाईल आपण मे बी आपल्याकडून डाउनलोड वगैरे होतात, तर त्यावेळी आपल्या मोबाईलवर अटॅक होतो आणि आपल्या मोबाईलमधला डेटा लॉस होतो. किंवा आपण मोबाईलवर जे काही ऑपरेशन्स परफॉर्म करतोय, सपोज जर तुम्ही इंटरनेट बँकिंग यूज करताय तर तुम्ही त्यावेळी पासवर्ड टाकताय, तर ते सगळं इन्फॉर्मेशन हॅकर व्ह्यू करू शकतो. तुमचा मोबाईल तुम्ही ज्या पद्धतीने हँडल करताय तो त्याच्या इथं सगळा तो व्ह्यू करू शकतो. किंवा बँकिंग फ्रॉड्स असतात की ज्यामध्ये तुमच्याकडून एखादा फॉर्म वगैरे भरून घेतला जातो, ज्याच्यामध्ये बँकचा डेटा पण घेतला जातो. मग त्यामध्ये तुम्हाला ईमेल ID पासवर्ड तुमच्याकडून दिला तर तो त्यांना इझिली अवेलेबल होतो. तर असे खूप सारे फ्रॉड्स आहेत की जे फ्रॉड परफॉर्म होतात. आणि मग ते फ्रॉड जे काही परफॉर्म होतात तर त्या फ्रॉडच्या रिलेटेड प्रूफ गॅदर करणं गरजेचं असतं. मग त्यासाठी आपण कम्प्युटर फॉरेन्सिकची हेल्प घेतो. की जे काय करतात, कम्प्युटर फॉरेन्सिक इज अ कलेक्शन, प्रिझर्वेशन, अनालिसिस अँड प्रेझेंटेशन ऑफ कम्प्युटर रिलेटेड इव्हिडन्स. जे काही इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस थ्रू जे काही वेगवेगळे अटॅक वगैरे होतात, हॅकरचे अटॅक असतात की आता एखाद्या कंपनीचे फायनान्शियल डेटा असेल तर तो डेटावर अटॅक होतो किंवा त्यांच्या वेबसाईटवर होतात, त्यांचे प्रोडक्ट किंवा त्यांची ट्रेड सिक्युरिटी यूज केली जाते. तर हे जे काय आहे तर या रिलेटेड जे काही इव्हिडन्स कलेक्ट करायला लागतात, प्रिझर्व करायला लागतात, त्यांचं ॲनालिसिस करायला लागतं, प्रेझेंटेशन करायला लागतं.
तर त्यासाठी कम्प्युटर फॉरेन्सिक आपल्याला हेल्प करतं. इट डिटरमाइन्स द पास्ट ॲक्शन्स दॅट हॅव टेकन प्लेस. So it determines the past actions that have taken place on a computer system using computer forensic techniques. Computer forensic techniques use करून कम्प्युटरवर ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज परफॉर्म झाल्या तर त्या ट्रॅक करता येतात. Computer forensic is the process of methodologically examining the computer media, hard disk, diskette, tapes, etc. फॉर evidence. आता सपोज जर एखाद्या सिस्टमवर अटॅक झाला तर अटॅक झाल्यानंतर हार्ड डिस्कवर काहीतरी फाईल्स वगैरे सेव्ह केले जात असतील, मॅग्नेटिक टेपवर डेटा स्टोअर राहिला असेल तर तो डेटा गेट करून ॲज अ इव्हिडन्स म्हणून तो यूज केला जातो. नेक्स्ट पॉइंट इज why is computer forensic important? A few criminals are becoming smarter, so data hiding techniques which includes the encryption and steganography. The evidence of criminal activity is placed in such a way that where traditional search methods cannot be able to find out. So आता क्रिमिनल जे आहेत ते क्रिमिनल्स काय करतात की डेटा प्लेन डेटा म्हणून स्टोअर करत नाहीत, तर त्याचं इन्क्रिप्टेड डेटामध्ये कन्व्हर्जन केलं जातं. आता इन्क्रिप्टेड डेटा पुन्हा डिक्रिप्ट करण्यासाठी आपल्याला वेगवेगळे अल्गोरिदम्स यूज करायला लागतात की ज्यामुळे आपण ओरिजिनल डेटा गेट करू शकतो. पण जे काही त्या टूल्स शिवाय पॉसिबल नाही आहे. विदाउट युझिंग टूल डिरेक्टली आपण सपोज जर आपला डेटा एखादा लॉस झाला तर तो आपण इझिली गेट करू शकत नाही. त्यासाठी वेगवेगळे टूल्स आपल्याला यूज करायला लागतात. मग इन्क्रिप्शन आणि दुसरा आहे स्टेग्नोग्राफी. स्टेग्नोग्राफीमध्ये काय केलं जातं, इमेज म्हणून डेटा सेव्ह केला जातो. म्हणजे एखाद्या इमेजमध्ये तो डेटा सेव्ह केला जातो की ज्यामुळे तो आपण इझिली अंडरस्टँड करू शकत नाही, तर त्याला आपण स्टेग्नोग्राफी म्हणतो. तर तो डेटा पण आपल्याला सर्चिंग टेक्निक थ्रू आपण गेट करू शकत नाही, पण त्यासाठी पण आपल्याला वेगवेगळे टूल्स यूज करायला लागतात. तर त्यामुळे आपल्याला कम्प्युटर फोरेन्सिकची गरज आहे. Computer forensic is not just a detective work, searching for and trying to find out information. Computer forensic is also worried with sensitive data handling responsibly and confidentially, taking precaution to not nullify finding by corrupting data. तर फक्त हे डिटेक्टिव्ह वर्क नाही आहे, तर जे काही तुमचा सेन्सिटिव्ह डेटा आहे, म्हणजे आता सपोज एम्प्लॉयची इन्फॉर्मेशन आहे किंवा त्याच्या सॅलरीचे जे काही डिटेल्स असतील किंवा त्याचा युजर आय डी आणि पासवर्ड असेल, तर ही कॉन्फिडेन्शियली डेटा ठेवणं आणि सपोज जर काही इव्हिडन्स मिळालेत तर ते प्रिव्हेंट करणं किंवा करप्ट होऊ न देणं. ओके, आता नेक्स्ट वन, taking precaution to make the certain integrity of the information. आणि नेक्स्ट वन, staying within the regulation and guidelines of evidence. तर डेटामध्ये काही इंटिग्रिटी होऊन म्हणजे काही चेंजेस वगैरे होऊन द्यायचे नाहीत आणि जे काही इव्हिडन्ससाठी रेग्युलेशन आणि गाईडलाईन्स आहेत त्या फॉलो करणं हे कम्प्युटर फॉरेन्सिकचं काम आहे. आता त्यांच्या प्रोसेस कशा आहेत किंवा जे काही इव्हिडन्स कलेक्ट केले जातात, एक्झामिन केले जातात, अनालिसिस, त्यासाठी प्रोसेसेस काय आहेत, तर 4 मेजर स्टेप्स आहेत त्यामध्ये कम्प्युटर फॉरेन्सिक प्रोसेसमध्ये. त्यामध्ये फर्स्ट आहे कलेक्शन, सेकंड वन इज द एक्झामिनेशन, थर्ड वन इज द अनालिसिस अँड फोर्थ वन इज द रिपोर्टिंग. म्हणजे जे काही इव्हिडन्स आहेत ते कलेक्ट करायचे, एक्झामिन करायचे, त्याचं अनालिसिस करायचं आणि फोर्थ ते कोर्टमध्ये रिपोर्ट करायचे. ह्या अशा मेजर 4 प्रोसेस आहेत कम्प्युटर फॉरेन्सिकमध्ये. मग एक्झामला मे बी क्वेश्चन येऊ शकतो तुम्हाला, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्प्युटर फॉरेन्सिक. तर 4 मेजर प्रोसेस आहेत. फर्स्ट कलेक्शन, एक्झामिनेशन, अनालिसिस अँड रिपोर्टिंग. आता त्यामध्ये फर्स्ट फेज आहे collection. This is the first phase in a forensic process. In this phase, the data is identified, labeled, and recorded, and gathering the data and physical evidence related to the incident being invested is done. Simultaneously, integrity of the chain of custody is also preserved. आता कलेक्शन मध्ये आता फर्स्ट जे काय ते इव्हिडन्स कलेक्ट केले जातात, फिजिकल जे काही डिव्हायसेस आहेत म्हणजे हार्ड डिस्क वगैरे असेल तर त्याच्यावरनं डेटा काय केला जातो, कलेक्ट केला जातो. म्हणजे त्यामध्ये सिस्टीम लॉग वगैरे चेक करून किंवा एखादा सपोज जर पेन ड्राईव्ह राहिला आहे तर त्या पेन ड्राईव्हमध्ये काय डेटा आहे तो डेटा वगैरे केअरफुली कलेक्ट केला जातो, त्याला लेबलिंग केलं जातं. नेक्स्ट वन इज द एक्झामिनेशन. इन दिस फेज from the collected data, identify and extract pertinent information using the proper forensic tool.
and techniques and also maintain the integrity of evidence. नंतर जो काही कलेक्ट झालेला डेटा आहे तो आयडेंटिफाय केला जातो, एक्स्ट्रॅक्ट केला जातो, एक्झामिन केला जातो using proper forensic tools and techniques. Third one, analysis. In this phase, the result of examination phase are analyzed. From the analysis, useful answer to the question are generated, which are presented in the previous phases. Most probably, the case gets solved in this phase. आता याच्यामध्ये जो काही आपण डेटा कलेक्ट केला आहे त्याचं एक्झामिनेशन केलं आहे तो काय केला जातो, अनालिसिस केला जातो. अनालिसिसमध्ये आपल्याला म्हणजे तो ॲक्च्युली डेटा जो मिळाला आहे तो आपल्याला ॲज अ इव्हिडन्स म्हणून पुटअप करायला लागतो केसमध्ये. तर त्याच्यासाठी आपण त्याचं काय करतो, अनालिसिस करतो. आणि फायनल स्टेप आहे रिपोर्टिंग. द रिपोर्टिंग फेज, द रिझल्ट of the analysis are done which contains the information pertinent to the case related information, actions that have been accomplished, actions left to be performed, moves left to be performed, and advocate enhancements the to process and tools. यामध्ये जो काही डेटा आपल्याला वेगवेगळ्या टूल्स मध्ये येतो तर तो आपल्याला कोर्टमध्ये आपण पुटअप करतो. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, व्हॉट थिंग्स आर वी इन्व्हेस्टिगेटिंग. याच्यामध्ये इन्व्हेस्टिगेशन कशाचं होतं बघा, इन्व्हेस्टिगेटिंग द आयडेंटिटी थेफ्ट आयडेंटिटी होते. म्हणजे कुणी ॲक्च्युली आपल्या सपोज जर एखाद्या आपल्या कम्प्युटरवर अटॅक केलाय तर तो कुणी केलाय तो. इन्व्हेस्टिगेटिंग द फ्रॉड अँड एम्बेझलमेंट. फ्रॉड आणि एम्बेझलमेंट आयडेंटिफाय केलं जातं, इन्व्हेस्टिगेट केलं असेल तर समजा काही आपल्या अकाउंटवरनं डेटा म्हणजे सपोज जर पैसे दुसऱ्या अकाउंटला ट्रान्सफर झाले असतील किंवा आपण आपला म्हणजे जे काही अकाउंट आहे ते अकाउंट ब्लँक झालं असेल तर ते पण इन्व्हेस्टिगेट केलं जातं. सॉफ्टवेअर पायरेसी आणि हॅकिंग इन्व्हेस्टिगेट केलं जातं. म्हणजे जर फॉर एक्झाम्पल जे काही सॉफ्टवेअर वगैरे यूज केले जातात तर ते सपोज पायरेटेड सॉफ्टवेअर जे असतील किंवा हॅकिंग करून एखाद्याचा तुम्ही डेटा ॲक्सेस करत असाल एखादा हॅकर तर ते इन्व्हेस्टिगेट केलं जातं. इन्व्हेस्टिगेटिंग द ब्लॅकमेल अँड एक्स्टॉर्शन पण इन्व्हेस्टिगेट केलं जातं. चाइल्ड पोर्नोग्राफी अँड एक्सप्लोशन, त्यानंतर प्रॉस्टिट्यूशन, इन्फिडिटी, डोमेस्टिक व्हायलन्स इन्व्हेस्टिगेट केलं जातं. त्यानंतर इन्व्हेस्टिगेटिंग द टेररिझम अँड नॅशनल सिक्युरिटी. आता सपोज जे काही आता सायबर सिक्युरिटीमधले लोक आहेत तर ते नॅशनल सिक्युरिटी पण प्रिव्हेंट करतात. म्हणजे सपोज जर आपल्या देशाचे जे काही वेबसाईट्स वगैरे असतील इम्पॉर्टंट, त्याच्यावर इम्पॉर्टंट डेटा जर स्टोअर असेल तर त्या वेबसाईट वगैरे हॅक झाल्या सपोज तर तो डेटा लॉस होऊ नये याची काळजी घेतात. किंवा एखाद्या टेररिस्टनं आपल्या सपोज जर एखाद्या इम्पॉर्टंट वेबसाईटवर जर अटॅक केला आणि तिथला डेटा सपोज जर आपला लॉस झाला किंवा मिसयूज त्याचा केला गेला तर ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी सायबर फोरेन्सिक टीम वर्क करते. नेक्स्ट, इन्व्हेस्टिगेटिंग द थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी अँड ट्रेडमार्क्स. इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीज असतात म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखाद्याने सपोज जर वेबसाईटवर डेटा टाकलाय त्याच्या समजा प्रोडक्टच्या रिलेटेड वगैरे त्याचे जे काही प्रोडक्ट्स आहेत ते त्यांनी त्या वेबसाईटवर शो केले आहेत. मग ते सपोज जर कुणीतरी हॅक केले त्याच्या प्राइजेस चेंज केल्या किंवा ते आपण जर समजा ते प्रोडक्ट परचेस करताना सपोज जे काही पेमेंट आहे ते पेमेंटची इन्फॉर्मेशन गेट केली आहे, तिथं बँक अकाउंट नंबर चेंज केलेत किंवा ट्रेड सिक्रेटमध्ये सपोज जर एखाद्याने बुके वगैरे राईट केलं आहे आणि ते जर किंवा एखादा प्रोडक्ट आहे ते प्रोडक्ट तयार करण्याची प्रोसिजर वगैरे जर कुणी हॅक केली तर ते पण इन्व्हेस्टिगेट केलं जातं थ्रू सायबर फोरेन्सिक टीम. नेक्स्ट पॉइंट आहे, व्हॉट एव्हिडन्स कॅन वी रिकवर ॲट द टाइम ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. कुठले एव्हिडन्स आपण किंवा कुठला डेटा आपण रिकवर करू शकतो इन्व्हेस्टिगेशनच्या टाइममध्ये. त्यामध्ये इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ कम्प्युटर फ्रॉड, यामध्ये क्रेडिट कार्डचा डेटा, फायनान्शियल अँड असेट रेकॉर्ड्स, ईमेल नोट्स अँड लेटर्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर अँड फाइल्स, अकाउंट डेटा फ्रॉम ऑनलाईन ऑप्शन्स. हा डेटा सगळा कम्प्युटर रिलेटेड काय करता येतो, रिकवर करता येतो. त्यानंतर चाइल्ड एक्सप्लोशनमध्ये फोटोज अँड डिजिटल कॅमेरा सॉफ्टवेअर, ते सपोज जर काही फोटोज असतील किंवा
त्यासाठी यूज केलेलं सॉफ्टवेअर. त्यानंतर इंटरनेट ॲक्टिव्हिटी लॉग्स, कुठल्या कुठल्या वेबसाईट ॲक्सेस केलाय, इंटरनेटचा काय यूज केलाय. त्यानंतर मूवी फाईल्स, त्यानंतर युजर क्रिएटेड डिरेक्टरी अँड फाईल नेम्स टू क्लासिफाय इमेजेस. सपोज जर फोल्डर करून कुठं स्टोअर केलं असतील या फाईल्स वगैरे, आणि चॅट लॉग्स, हे सगळे इन्व्हेस्टिगेट करून ती केस सॉल्व्ह केली जाते. ॲज अ इव्हिडन्स म्हणून यूज केला जातो या डेटाचा. त्यानंतर आहे इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ नेटवर्क इंट्रुजन अँड हॅकिंग. तर त्यामध्ये बघा नेटवर्कचे युजर्स कुठले आहेत त्याची इन्फॉर्मेशन, आय पी कुठले कुठले आय पी यूज केले गेलेत, त्यानंतर एक्झिक्युटेबल फाईल्स कुठल्या यूज केल्या आहेत, दॅट इन्क्लुडेड व्हायरस अँड स्पायवेअर. आता काय वेळ अटॅक होतो तर त्यावेळी काय केलं जातं, एखादं EXE फाईल तुम्हाला सेंड केली जाते, किंवा सपोज एखादा मेल येतो तर त्या मेलमध्ये अटॅच फाईल असते. अननोन मेल आल्यानंतर आपण काय करतो, डायरेक्टली डाउनलोड करतो. तर त्याच्यामधनं मेजरली काय होतात, जे काही व्हायरस अँड स्पायवेअर्स आहेत ते आपल्या सिस्टीममध्ये इन्क्लूड होतात, सिस्टीममध्ये ॲड होतात, आणि तो आपला डेटा ॲक्सेस करू शकतात किंवा डेटा करप्ट करतात. त्यानंतर सिक्युरिटी लॉग्स अँड कॉन्फिगरेशन फाईल्स, इथला पण डेटा आपण रिकवर करू शकतो. आणि टेक्स्ट फाईल्स डॉक्युमेंट्स कंटेनिंग द इन्फॉर्मेशन सच एज द पासवर्ड. सपोज जर आपल्या कॅचीमध्ये आपण जर एखादा डेटा ठेवला आहे, त्यामध्ये टेक्स्ट फाईल्स क्रिएट झालेत आणि त्यामध्ये सेन्सिटिव्ह इन्फॉर्मेशन आहे लाईक पासवर्ड, तर ती पण आपण रिकवर करू शकतो. नेक्स्ट, इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ आयडेंटिटी थेफ्ट. इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ आयडेंटिटी थेफ्ट विल रिकवर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. त्यामध्ये क्रेडिट कार्ड नंबर्स असतील, त्यानंतर रायटर्स अँड स्कॅनर, क्रेडिट कार्ड स्कॅन केलं असेल वगैरे, तर त्यावेळी जी काही इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेअरला मिळते ती सुद्धा आपण गेट करू शकतो. आयडेंटिफिकेशन टेबलेट्स सच ॲज द ड्रायव्हिंग लेसन, बर्थ सर्टिफिकेट्स, इमेज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर म्हणजे आता जे काही साईन्स होतात, तर त्या इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसवर फक्त साईन केल्यानंतर ती आपल्या कम्प्युटरमध्ये ऑटोमॅटिक येते, तर ते पण आपण गेट करू शकतो. आणि इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑनलाईन ट्रेडिंगची इन्फॉर्मेशन पण आपण रिकवर करू शकतो युझिंग सायबर फोरेन्सिक टूल्स. नेक्स्ट आहे इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ हॅरॅसमेंट अँड स्टॉकिंग. तर त्यामध्ये विक्टीमचं बॅकग्राऊंड, विक्टीमचं लोकेशन, त्यानंतर फोटोज ऑफ विक्टीम्स, डायरीज, त्यानंतर इंटरनेट ॲक्टिव्हिटी लॉग्स, ईमेल्स, नोट्स अँड लेटर्स, हे सगळं हा सगळा डेटा आपल्याला गेट करता येतो. त्यानंतर इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ सॉफ्टवेअर पायरसी. आता जे काही पायरेटेड सॉफ्टवेअर यूज केले तर त्याचे सिरियल नंबर्स, त्यानंतर कुठलं युटिलिटी यूज केले सॉफ्टवेअर क्रॅक करण्यासाठी, इमेज फाईल्स ऑफ सॉफ्टवेअर लायसन्स, इमेज फाईल पण आपल्याला गेट करता येते. बायनरी फाईल्स विच रिक्वायर्ड फॉर द सॉफ्टवेअर इन्स्टॉलेशन, बायनरी फाईल्स कुठली यूज केले सॉफ्टवेअर इन्स्टॉलेशनसाठी. आणि चॅट लॉग अँड इंटरनेट ॲक्टिव्हिटीज लॉग, हा सगळा डेटा आपल्याला यूज करून ॲज अ इव्हिडन्स म्हणून आपल्याला यूज करता येतो. ठीक आहे. तर आज आपण बघा, पहिल्यांदा आपण सिलेबस बघितला, आणि आपण कॉम्प्युटर फॉरेन्सिक आणि त्याच्या प्रोसेस स्टेप्स बघितल्या, आणि आपण कुठला कुठला डेटा गेट करू शकतो हे आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं. ठीक आहे. तुम्हाला आजच्या लेक्चरमध्ये काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही व्हॉट्सअपवर विचारा. ओके, थँक्यू.